My dear friends, we shall continue basics in 2.2. Example 2.4, solve modulus of x minus 9 is less than 2. Modulus of x minus 9 is less than 2 அப்படினா we can say like this, minus 2 less than x minus 9 less than 2. Now you consider this, minus 2 is less than x minus 9, x minus 9 greater than minus 2, therefore x is greater than 7. The minus 2 அங்க போகும்போது 7 ஆயிரும். Here, this side, x minus 2 is less than 2. X minus 2 is less than 2 அப்படின்னா x is less than 11. Therefore, x is in between 7 and 11. x greater தான் இருக்கு, 7 ஓட greater-ஆ இருக்கு, and 11 விட சின்னதாக இருக்கு. Okay. Therefore, since it is less than தான் இருக்கு, அதனால it is open interval வரும், அல்லது இப்படி போடலாம், 7 is less than x less than 11 போடலாம். Okay. இப்போ இதை பாருங்க, solve modulus of 2 by x minus 4. So we know a formula, modulus of x by y equal to modulus of x by modulus of y. Okay, so we know this. அப்போ the modulus of 2 இருக்குல்ல, modulus of 2 னா 2 தான். So modulus of 2 is 2, and you can say cross multiplication, அதாவது modulus of 2 by modulus of x minus 2 வருது, it is greater than 1. Therefore modulus of 2 greater than modulus of x minus 4 னு எழுதலாம். Modulus of 2 is nothing but 2. Therefore it is greater than x minus 4. Reverse process ல எழுது, x minus modulus of x minus 4 is less than 2. Therefore x minus 2 less than x minus 4 less than 2. So minus 4 இந்த இது இவ்வளோத்தையும் எடு, minus 2 less than x minus 4 அப்படின்னா இந்த 4 மைனஸ் இங்கே வந்துடுது, minus 2 plus 4 less than x, that is x greater than 2. Suppose you consider this, இவ்வளோதான் அப்படி எடு. Okay, x minus 4 less than 2 அப்படின்னா x is less than 6. Therefore நமக்கு என்ன கிடைக்கும், x is in between 2 and 6, but x is not equal to 4. Therefore, so 2லேருந்து 4 வரை இருக்கும், அதாவது 4லேருந்து 6 வரை இருக்கும், பட் 4 இருக்காது, 2வும் இருக்காது, 6 இருக்காது, அதனால தான் இட் இஸ் ஓப்பன் இன்டர்வல்லையும் போட்டிருக்காங்க. ஸோ 2க்கும் 4க்கும் இடையில இருக்கும், 4க்கும் 6க்கும் இடையில இருக்கும், ஆனால் 4 ஆட்டம் இருக்காது, 6ஆகவும் இருக்காது, 2ஆகவும் இருக்காது, எக்ஸுக்கு வேல்யூ. ஓகே, லெஸ் தேன் ஒன்று. ஓகே, now come to the next problem. Solve modulus of 3 minus x is less than 7. Modulus of 3 minus x is less than 7 அப்படின்னா ரூல் படி எப்படி எழுதணும், minus 7 less than 3 minus x less than 7. ஸோ இப்போ இந்த இவ்வளோத்தை எடுத்தீங்கன்னா 3 minus x is greater than minus 7. ஓகே, இந்த சைட்லேருந்து பாரு, 3 minus x is greater than minus 7. ஸோ 3 minus x is greater than minus 7 னா இந்த 3 அங்கே கொண்டு வா, minus x is greater than minus 10. ஸோ minus x greater than minus 10. ஓகே, இப்படி வருது. இந்த மைனஸையும் both sides மல்டிப்ளை பண்ணும் பொழுது, மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணும் பொழுது x less than 10 ஆயிரும். ஓகே, நீங்கள் வேற ஒரு கணக்கை நீங்கள் செய்து பாருங்கள். ஸோ நான் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் தரேன்.
ஓகே. இப்போ 5 less than 6, 5 less than 6. மைனஸ் போடும்பொழுது -5 இங்கே -6 போட்டுக்க. எது பெருசு? -5 தான் பெருசு. ஸோ மைனஸை வச்சு ரெண்டு சைடும் மல்டிப்ளை பண்ணும் பொழுது இந்த இன்இக்வாலிட்டி இப்படி மாறிடுது, லெஸ் வந்து கிரேட்டராக மாறிடும். இப்போ -x இஸ் கிரேட்டர் தேன் -10 இருக்கிறது x இஸ் லெஸ் தேன் 10ஆக மாறிடும். ஓகே. ஸோ x இஸ் லெஸ் தேன் 10. அடுத்தது இந்த சைடு எடு. 3 minus x is less than 7. அதை எடுப்போம். 3 minus x is less than 7. Therefore minus x is less than 7 minus 3 4. Minus x is less than 4. Therefore x is greater than minus 4. Okay. Sign change ஆகுது பாருங்க. இங்கே ப்ளஸ், இங்கே மைனஸ், இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது. இங்கே மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிடுது. இங்கே மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ஆயிடுது. Therefore x is greater than minus 4. Therefore x is in between -4 and +10. -4க்கும் +10க்கும் இடையில இருக்குது. So we are getting this. -4 is less than x less than 10. Okay. இதே மாதிரி தான் எல்லா கணக்கும். பாருங்க, அடுத்த கணக்கு பாருங்க. modulus of 4 minus 5 is greater than or equal to -2. So modulus of 4x minus 5 is greater than or equal to -2 இருக்கனால எப்படி எழுதலாம் பாருங்க. நான் எழுதியிருக்கேன் பாருங்க. ரூல், அதாவது மைனஸ் ஆஃப் திஸ், இங்கே என்ன இருக்குது? -2. ஸோ மைனஸ் ஆஃப் -2 greater than or equal to 4x minus 5 greater than or equal to -2. ஸோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் என்ன ஆயிடுது? ப்ளஸ் ஆயிரும். இது ப்ளஸ் ஆயிரும். இது ப்ளஸ் 2ஆக மாறிடும். இங்கே வந்து -2. அதனால் நான் இப்போ ரிவர்ஸ் எழுதுகிறேன் பாருங்க. -2 லெஸ் தேன், இது கிரேட்டர் வந்து -2 இங்கே வரனால லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு 4x minus 5 லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு +2. ஓகே. இப்போ பழைய மாதிரி இப்போ இது எடுப்போம். இந்த இது எடுப்போமே. 4x minus 5 -2 லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு 4x minus 5. Therefore 4x அங்கே வச்சுட்டு இந்த -5 கொண்டு வா, 3 ஆயிரும். ஓகே. ஸோ x is greater than 3/4. x is greater than 3/4ஆக மாறிடும். அடுத்தது இந்த சைடு எடுங்க. இது எடுத்திங்கன்னா 4x minus 5 is less than or equal to 2. Therefore 4x is less than or equal to 7. x is equal to 7 by x is less than or equal to 7/4. அப்போ this value. So x value 3/4 less than or equal to x less than or equal to 7/4 வரும். ஓகே. ஸோ இதை மாதிரி தான் நீங்கள் எல்லா கணக்கும் செய்யணும். இருந்தாலும் நான் சொல்லி தந்துடுறேன். இதை பாரு. modulus of 3 minus 3/4x less than or equal to 1/4. ஸோ ரூல் பற்றி இப்படி எழுதலாம். -1/4 less than or equal to 3 minus 3/4x less than or equal to 1/4. So if you consider and simplify, you are getting 3x less than or equal to 13. So x is less than or equal to 13/3. So இந்த இவ்வளோத்தை எடுத்திங்கன்னா என்ன இருக்குது? இதுக்கு சிம்பிளிஃபிகேஷன் -3/4 less than or equal to 1/4 வரும். ஓகே. அதாவது -3/4 x is less than or equal to 1/4. இந்த ஸ்டெப் தப்பு என்னப்பா? -3 minus 3/4 x is less than or equal to 1/4. இந்த 3 இங்கே வருது. என்ன வருது? -3/4 x is less than or equal to -11/4 வரும். So after simplification we are getting x is greater than or equal to 11/3. அப்போ நமக்கு வந்து x is greater than or equal to 11/3 லைன் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா x is greater than or equal to 11/3. இது வந்து 11/3 and this is 13/3. Okay. So here x is in between 11/3 and 13/3. சரியா? So that is a problem. இப்போ செகண்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்க. செகண்ட் ப்ராப்ளம் 1/modulus of 2x minus 1 is less than 6.
ஓகே, என்ன சொல்லியிருக்காங்க? தீர்வு கண்டு தீர்வை இடைவெளியில் குறியிடுக. எக்ஸ்பிரஸ் த சொல்யூஷன் யூஸிங் த இன்டர்வல் நோட்டேஷன். அப்போ பாருங்கள், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. ஸோ இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க. கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சுன்னா அந்த 6 கீழே கொண்டு வந்துரு, இதை மேலே கொண்டு போயிடும். அப்போ என்ன ஆகும்? மாடுலஸ் ஆஃப் 2x - 1 இஸ் கிரேட்டர் தேன் 1/6. ஸோ இந்த ரூல் படி பாரு, இட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் அப்படின்னா அப்போ -1/6 கிரேட்டர் தேன் 2x - 1 கிரேட்டர் தேன் 1/6. இப்போ இவ்வளோத்தை எடு, இந்த இதை எடுத்துக்க. அப்போ 2x - 1 இஸ் லெஸ் தேன் -1/6 இருக்கு. ஓகே, இஸ் லெஸ் தேன் it is 2x - 1 is less than -1/6. இப்போ நீங்கள் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா you will get everything. 2x - 1 is less than 1/6. இது is ஓகே, நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ நான் வந்து இப்படி எடுத்துருக்கிறேன். 2x - 1 is less than or equal less than -1/6. 2x is equal to 2x is less than 1 - 1/6. Therefore x is less than 5/12. 5/12க்கும் கீழே இருக்குது. ஒருவேளை இந்த ஸ்டெப் எடுத்திங்கன்னா இது எடுத்துக்க. 2x - 1 is greater than 1/6னா, so 2x is 1 + 1/6, that is 7/6. So x is greater than 7/12. ஸோ இவங்க ஒரு மெத்தடில் சேருக்கு, இந்த இது ஒரு மெத்தட், நான் வந்து இந்த மெத்தடில் சேர்க்கிறேன். இது ஈஸியாக இருக்கும், பார்த்துக்க. யூ கேன் டூ திஸ் மெத்தட். தேர்ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் இன் பிட்வீன் 5/12, எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தேன் 5/12 அண்ட் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் 7/12. ஸோ இந்த டயக்ராம் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா இப்படி இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த டயக்ராம். 5/12க்கு கீழே இருக்கும், 7/12க்கு மேலே இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த டயக்ராம். டயக்ராம் படி கேட்டாச்சுன்னா இப்படி எழுதணும். பட் இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க? இன்டர்வல் நோட்டேஷன் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு -∞ to 5/12 அண்ட் யூனியன் 7/12 to infinity. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த செகண்ட் சம். தேர்ட் சம் பாருங்கள். தேர்ட் சம் ரொம்ப ஈஸி தான். -3 மாடுலஸ் x + 5 less than or equal to -2. தீர்வு கண்டு தீர்வை எண் கோட்டில் எழுதுக. இதுதான் ரொம்ப ஈஸி தான். அதாவது கிராஃப் த சொல்யூஷன் செட் இன் நம்பர் லைன். இந்த நம்பர் லைன் உனக்கு நம்பர் லைனும் தெரியணும், இன்டர்வலில் எழுதுறதும் தெரியணும். அதனால் பார்த்துக்க. ஸோ -3 மாடுலஸ் x is +5 is less than or equal to -2. ஸோ இந்த +5 அங்கே கொண்டு போயிருங்க. அப்போ என்ன ஆயிரும்? -3 × மாடுலஸ் x less than or equal to -7. ஸோ 3 × மாடுலஸ் ஆஃப் x is greater or equal to 7 ஆயிரும். இந்த மைனஸும் கேன்சல் ஆகும்போது இந்த லெஸ் than or equal to என்ன ஆயிடுது? greater than or equal மாறிடும். therefore மாடுலஸ் x is greater or equal to 7/3. ஓகே, ஸோ இப்போ இதை இப்படி எழுதலாம் பாருங்கள். -3 - 7/3 greater or equal to x greater or equal to 7/3. ஸோ இதை எடுத்துக்க. இந்த ஸ்டெப் எடு. எக்ஸ் இஸ் லெஸ் than or equal to -7/3. இங்கே எக்ஸ் இஸ் greater or equal to 7/3. அப்போது எக்ஸ் இதில் எக்ஸுக்கு வேல்யூ வந்து -∞ to 7/3 இருக்கலாம், அல்லது எக்ஸுக்கு வேல்யூ வந்து +7/3 to infinity இருக்கலாம். ஸோ greater or equal இருக்கனால it is a closed interval. suppose if it is less than அல்லது greater than இருக்குதுன்னா அந்த ஈக்குவல் வராதில்ல, அதனால் ஓப்பன் இன்டர்வல் போடணும் நீ. சரியா? பயந்து மறந்துடக்கூடாது. இந்த ஈக்குவல் இருக்கனால க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் போடுறோம், ஈக்குவல் இல்லைன்னா ஓப்பன் இன்டர்வல் போடுறோம். ரெண்டு சைடமே இப்படி வரும். ஓகே, ஹியர் வி ஆர் ஹேவிங் ஈக்குவல், அதனால் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் வரதுனால இந்த க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் போடுறோம். இங்கேயும் எக்ஸ் இஸ் greater than or equal to இதுவும் greater than or equal to தான். ஈக்குவல் டு போடுறதுனால it is 7/3 to infinity. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆன்சர். ஓகே, இப்போ ஃபோர்த் சம் பார்ப்போம். 2 மாடுலஸ் ஆஃப் x + 1 - 6 less than or equal to 7. தீர்வு கண்டு தீர்வை எண் கோட்டில் எழுதுக. கிராப் த சொல்யூஷன் இன் நம்பர் லைன்.
அதே கணக்கு தான் 2 into modulus of x plus 1 minus 6 less than 7 இந்த minus 6 கொண்டு வந்துரு 13 ஆயிரும். அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குது modulus of x plus 1 is less than or equal to 13/2 கிடைக்கும். ஓகே, இப்போ நீ வந்து இங்கே வா minus 13/2 less than or equal to x plus 1 less than or equal to 13/2. இப்போ இந்த இவ்வளோத்தை எடு. So minus 13/2 is less than or equal to x plus 1. So x plus 1 is greater than or equal to minus 13/2. X is equal to minus 13/2 minus 1. Minus 13/2 minus 1 எவ்வளவு 11/2. Okay, so x is greater than or equal to 11/2 வரும். Okay, x is greater than or equal to minus 1, so minus 15/2, இது minus x is minus 15/2. Suppose நீ இதை எடுத்துக்க, இவ்வளோத்தை எடு. x plus 1 is less than or equal to 13/2. So x is less than or equal to 13/2 minus 1. Therefore it is 11/2. ஸோ அப்போ எக்ஸ் வந்து 11/2 லெஸ்ஸாக இருக்குது, இங்கே மைனஸ் 15/2 கிரேட்டராக இருக்குது. தேர்ஃபோர் இங்கே greater or equal to, இங்கே less than or equal to. Therefore we have to put closed interval. இது infinity minus infinity, it is plus infinity. Okay, so the value is in between minus 15/2 to 11/2. Okay, so this is the line representation. எண் கோட்டில் எழுதுறது. இனி இப்போ வந்து 5th sum and 6th sum ரெண்டு சம் இருக்குது, நான் செய்து போட்டுக்கிறேன். இருந்தாலும் நீங்கள் ஒருக்கா செய்து பாருங்கள். ஸோ டோன்ட் காப்பி பண்ணாமல் நீங்கள் செய்து பாருங்கள். ஸோ யூ வில் கெட் த ஃபுல் ஐடியா. ஓகே, ஸோ ரெண்டே ஹோம்ஒர்க் வச்சுருக்கப்பா. தேங்க்யூ.